মদিনা যাইতে পারলাম না, মদিনা দেখতে পারলাম না। মদিনা যাইতে পারলাম না, মদিনা দেখতে পারলাম না। আমি অসহায় তাই এত দূরে রই, আমি অসহায় তাই এত দূরে রই, শুধু সালাম জানাই মদিনা যাইতে পারলাম না, মদিনা দেখতে পারলাম না। মদিনা যাইতে পারলাম না, মদিনা দেখতে পারলাম না। মদিনা নাম কত সুন্দর, মদিনা কেরে সেবন্তর। ওই মদিনার পথের ধুলি আমি মাখতে পারলাম না, মদিনা যাইতে পারলাম না, মদিনা দেখতে পারলাম না। মদিনা যাইতে পারলাম না, আমি অসহায় তাই এত দূরে রই, আমি অসহায় তাই এত দূরে রই, শুধু সালাম জানাই মদিনা যাইতে পারলাম না। মদিনা দেখতে পারলাম না। মদিনা নাম কত মধুর, মদিনা আর যে কত দূর। মদিনা নাম কত মধুর, মদিনা আর যে কত দূর। পাখির ন্যায় ডানা থাকিলে মোর, পাখির ন্যায় ডানা থাকিলে মোর যেতাম মদিনায়। মদিনা যাইতে পারলাম না, মদিনা দেখতে পারলাম না। মদিনা যাইতে পারলাম না, আমি অসহায় তাই এত দূরে রই, আমি অসহায় তাই এত দূরে রই, শুধু সালাম জানাই মদিনা যাইতে পারলাম না। মদিনা দেখতে পারলাম না, মদিনা যাইতে পারলাম না। মদিনা দেখতে পারলাম না। जिंदगी में बंदगी तू करना है, जिंदगी में बंदगी तू करना है, जिंदगी में बंदगी शर्मिंदा है, जिंदगी में बंदगी शर्मिंदा है। जिंदगी में बंदगी तू करना है, जिंदगी में बंदगी तू करना है, जिंदगी में बंदगी शर्मिंदा है, जिंदगी में बंदगी शर्मिंदा है। दुनिया में हो दुनिया का तलबगार ना हो,
बाजार से गुजर हो खरीदार ना हो, दुनिया में हो दुनिया का तलबगार ना हो, बाजार से गुजर हो खरीदार ना हो। ये दुनिया एक मिसल कागज फूल है, ये दुनिया एक मिसल कागज फूल है। जिंदगी में बंदगी तू करना है, जिंदगी में बंदगी तू करना है, जिंदगी पे बंदगी शर्मिंदा है, जिंदगी पे बंदगी शर्मिंदा है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल अश-शम्स वल क़मर बिहुस्बान वन नज्मा वश-शजर यस्जुदान वफ़द्दल ज़मान अला ज़मान कमा फ़द्दल मकानन अला मकान व इंसानन अला इंसान। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام
صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مومن زفدا نقش کفے بائے نبی ہو مومن زفدا نقش کفے بائے نبی ہو او زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ او زیر قدم آج بھی عالم کا خزینہ گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ میں دور ہوں مجبور ہوں اے سید عالم میں دور ہوں مجبور ہوں اے سید عالم دیدار دکھاتے نہیں آواز سنا دو دیدار دکھاتے نہیں آواز سنا دو میں صورت یوسف کو نہیں چاہنے والا میں صورت یوسف کو نہیں چاہنے والا میں کیسے کے مانند نہیں عاشق لیلا میں کیسے کے مانند نہیں عاشق لیلا الحمدللہ জয়রামপট্টি হাজী আব্দুল মজিদ সড়ক উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত একদিন ব্যাপী দোয়া ও বার্ষিক ওয়াজ মাহফিল আজ 2রা ডিসেম্বর 2023 ইংরেজি মহতী ওয়াজ মাহফিলে উপস্থিত মুহতারাম শ্রদ্ধাভাজন সম্মানিত সভাপতি বিশিষ্ট আলেম দ্বীন চাত্রিশিরা কওমি মাদ্রাসার সম্মানিত মুহতামিম হযরত মাওলানা হারুন আর রশিদ সাহেব মুদ্দাজিল্লাহুল আলিয়া আজকের এই মাহফিলের প্রধান অতিথি
শাইখুল মাশায়েখ, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, ৩ নং বাগদা ইউনিয়ন পরিষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান মহোদয়, বড় ভাই জনাব আমিনুল ইসলাম বাবুল ভাট্টি সাহেব আলোচনা করেছেন আপনাদের অত্র এলাকার কৃতি সন্তান মৌলভী মোহাম্মদ ইয়াসিন আরাফাত। আমি আলোচনা শুনেছি বাদ মাগরিব, অত্যন্ত চমৎকার কথা বলেছেন। দোয়া করছি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তাকে ইসলামের জন্য, দ্বীনের জন্য মর্দে মুজাহিদ হিসেবে কবুল করুন। আলোচনা করেছেন পূর্ব নয়াপাড়া সাইনবোর্ড জামে মসজিদের সম্মানিত ইমাম খতিব, আমার অত্যন্ত প্রিয় মানুষ কারি আব্দুর রশিদ আনসারী সাহেব দামাত বারাকাতুহুল আলিয়া। যে কথাগুলো বলেছেন আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে আমল করার তৌফিক দান করুন। আলোচনা করেছেন আমার পূর্বে আমার অত্যন্ত কাছের প্রিয় ভাই বন্ধুবর জনাব হযরত মাওলানা নাঈমুর রহমান ইসলাম মুত্তাজিল্লাহুল আলিয়া আতাআলাল্লাহু আমরাহু ওয়া বারাকাল্লাহু ফি হায়াতি। সকলে বলুন আমিন। দাওয়াত দিয়েছেন, বারবার খোঁজ খবর নিয়েছেন, আমার অত্যন্ত কাছের প্রিয় মানুষ। 2 জন ব্যক্তি, এর ভিতরে একজন হচ্ছে আপনাদের লায়েক ভাই, আর এক হচ্ছে তার আত্মীয় ছোট ভাই রাজীব দারিয়া। দীর্ঘ 2 বছর যাবৎ ভালো একটা সুসম্পর্ক, মহব্বত, ভালোবাসা। দোয়া করছি আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই মহব্বত, ভালোবাসা কিয়ামতের ময়দানে নাজাত ও হেদায়েতের জরিয়া হিসেবে কবুল করে আমিন। এ জাতির রাহবার, জাতির কর্ণধর, জাতির পথ প্রদর্শক, ওরাসাতুল আম্বিয়া, বুজুর্গ হক্কানি উলামায়ে কেরাম, মুরব্বিয়ান এজম, যুবক ভাইরা, বৃদ্ধ বাবাজিরা, পর্দার আড়ালে অবস্থানরত শ্রদ্ধেয়া সম্মানিত মা ও বোনেরা, রব্বুল আলামিনের দরবারে অসংখ্য অগণিত লাখ কোটি শুকরিয়া আদায় করছি যে মহান মালিক আমাদের সবাইকে দয়া করে, মায়া করে, মহব্বত করে, ভালোবেসে এই ফিতনার জামানায় সহি তরিকায় এলাকায় বহু মুসলমান থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্য থেকে যাচাই বাছাই করে আল্লাহর মাহবুব বান্দা হিসেবে কবুল করে জান্নাতের বাগানে আসা ও বসার তৌফিক দিয়েছেন। হৃদয়ের সমস্ত ভালোবাসা আল্লাহর জন্য উজাড় করে দিয়ে উঁচু আওয়াজে ইমানের সমস্ত স্বতঃস্ফূর্ত আওয়াজকে বুলন্দ করে দিয়ে সকলেই কালিমাতুশ শুকর উচ্চারণ করি আলহামদুলিল্লাহ। লাখো কোটি দরুদ ও সালাম বিশ্ব মানবতার মহান মুক্তির দূত, বিশ্ব মানবতার মহামানব, বিশ্ব মানবতার আদর্শ, বিশ্ব মানবতার মডেল, রহমাতুল লিল আলামিন, শফিউল মুজলিমিন, ইমামুল মুরসালিন, খাতামুন নবিয়্যিন, সাইয়্যিদুল মুরসালিন, সাইয়্যিদুস সাকলাইন, আশরাফুল আম্বিয়া, হাবিবে কিবরিয়া, সাইয়্যিদুল আম্বিয়া, সাইয়্যিদুল মাখলুকাত, আফতাবে নবুওয়াত, ফখরে মাওজুদাত, রাসূল আকরাম, ফখরে দু আলম, নবিয়ুল আরব ওয়াল আজম, সাকি কাউসার, আকা এ নামদার মদিনাহ কা তাজদার, হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়া সাল্লামের উপর। আপনারা সবাই কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ, অত্যন্ত ভালো আছি। আপনারা অনেকে জানেন এই বছর নিয়ে বিগত 3 বছর আমাকে দাওয়াত দেওয়া হয়েছিল। তো প্রথম বছর করোনার কারণে আসতে পারিনি, দ্বিতীয় বছর একটা পারিবারিক অ্যাক্সিডেন্টের কারণে আসতে পারিনি। তো এবছর আগে ভাগেই চলে এসেছি। প্রোগ্রামটা ছিল যদিও আরও পরে। তো লায়েক ভাই হঠাৎ করে ফোন দিল যে হুজুর আমাদের একটা রাস্তা উদ্বোধন হবে, তো আমরা গুরুতর অল্প সময়ের ভিতরে একটা ডেট দিয়ে দেন। তো আমি 1 তারিখে, কালকে প্রোগ্রাম ছিল ভোলা, আমি থাকি সেই সুদূর মোমেনশাহী থেকে 60 কিলো ভিতরে, শেরপুর জেলা, নালিতাবাড়ি থানা, ওপারে শহরে, যদিও বাড়ি বরিশাল। তো তাৎক্ষণিক 2 তারিখের ডেটটা মিস্টেক হয়েছে এক জায়গায়, ওখান থেকে সিস্টেম করে এখানে দিয়েছি। আপনাদের ভালোবাসা, মহব্বত। আমি আপনাদের সম্মুখে কোরআনে হাকিম থেকে 5টি আয়াতে কারিমা তিলাওয়াত করেছি। কোরআন শরীফে 6666টি আয়াত, মাআল ইখতিলাফ আছে। আম্মাজান আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার এক প্রসিদ্ধ মত। সূরার সংখ্যা হচ্ছে 114 সূরার 95 নম্বর সূরার 5টি আয়াতে কারিমা তিলাওয়াত করেছি। কোরআন নাজিল হয়েছে 2 জায়গায়, এক হচ্ছে মক্কা, আর এক হচ্ছে মদিনায়। রাসূল যখন মক্কায়, কোরআন মক্কায় নাজিল হয়েছে। রাসূল যখন হিজরত করে মদিনায় চলে গেলেন, কোরআন মদিনায় নাজিল হয়েছে।
এজন্য কিছু সূরা মাক্কি সূরা, কিছু সূরা মাদানী সূরা। আমি যে সূরার আয়াত তেলাওয়াত করেছি, নবীজির মাক্কি জীবনে এই সূরাটি নাজিল হয়েছে। তেলাওয়াতকৃত আয়াত সংখ্যা হচ্ছে 5। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন গোটা পৃথিবীর মানুষকে টার্গেট করে, গোটা পৃথিবীর মানুষের কথা বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা করে বলেন, লাকাদ খালাকনাল ইনসানা ফি আহসানি তাকওয়িম। গোটা পৃথিবীতে যত মাখলুক আল্লাহ পাক সৃষ্টি করেছেন, সৃজন করেছেন, 18,000 উপরে মাখলুকাত। সমস্ত মাখলুকাতের ভিতরে আল্লাহ বলেন মানুষকে, বনি আদমকে, মানব জাতিকে আমি আল্লাহ এত সুন্দর করে সূরাত দিয়ে, এত সুন্দর অবকাঠামো, এত সুন্দর স্ট্রাকচার দিয়েছি, এত সুন্দর চেহারা দিয়েছি। পৃথিবীর ভিন্ন কোনো মাখলুককে আল্লাহ এত সুন্দর করে বানান নাই। সুবহানাল্লাহ। মানুষকে আল্লাহ পাক সুন্দর সূরাত দ্বারা, আকৃতি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, বানিয়েছেন। মানুষ বড় সুন্দর। এই মানুষের কথা বলতে গিয়ে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন সূরার শুরুতে 4টা জিনিসের উপরে কসম করেছেন। কয় জিনিস? 4 জিনিস কসম করেছেন। কে? পৃথিবীতে মানুষ কসম করে, শপথ করে। আল্লাহও কসম করেছেন, শপথ করেছেন। মানুষ কসম করার কারণ বলে একে অপরের প্রতি যে কথাগুলো ডিসকাস করছে, যে কথাগুলো উপস্থাপন করছে, এই কথাটা যেন পরিপূর্ণভাবে দৃঢ়তার সাথে সন্দেহ ছাড়া বিশ্বাস স্থাপন হয়, এজন্য মানুষ কসম করে। যেমন এক্সাম্পল, কোনো এক ব্যক্তি আপনাদের পয়সার হাট বাজারে অথবা আগলজেরা বাজারে, গৌরনদী বাজার থেকে আসলো, আয়শা ভাইয়ের কাছে, মায়ের কাছে, বাবার কাছে অথবা কাছের কলিগ, ফ্রেন্ড কাউকে বলল যে দোস্ত ভাই আজকে বাজারে গিয়েছিলাম, তো বাজারে বিশাল বড় সাইজের একটা বোয়াল মাছ দেখেছি, 200 কেজি ওজন। এখন যাকে বলছে এই কথাটা, ভাই হোক বোন হোক, তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজে বলে দিচ্ছে যে কথাটা সে বিশ্বাস করতে পারতেছে না। বলে দোস্ত 200 কেজি ওজনের মাছ, একটু সন্দেহ আছে না। বলে দোস্ত বিশ্বাস করলি না? আল্লাহর কসম করে বলি, মসজিদের কসম করে বলি, আমি দেখেছি। যখনই আল্লাহর কসম বলে, মসজিদের কসম বলে, বলে না, যেহেতু আল্লাহর কসম করে বলেছে, মসজিদের কসম করে বলেছে, এখন বিশ্বাস করা যায়। তো মানুষ কসম করে, শপথ করে কথাটা বিশ্বাস করানোর জন্য, যেন সন্দেহ না থাকে। আল্লাহর কথায় কোনো সন্দেহ আছে? ওয়ামান আসদাকু মিনাল্লাহি কিলা ইন্না ওয়া'দাল্লাহিল হক। কোরআনে আল্লাহ যত বাক্য, যত সেন্টেন্স, যত শব্দ চয়ন করেছেন, যত আয়াত দিয়েছেন, যত সূরা দিয়েছেন, যত শব্দ দিয়েছেন, সন্দেহ ছাড়া বিশ্বাস করার নাম হচ্ছে ঈমান। ঠিক কি? আল্লাহর কথা তো এমনিই সত্য, আল্লাহর ওয়াদা এমনিই সত্য, বাস্তব। তারপরও আল্লাহ কসম কেন করেছেন, শপথ কেন করেছেন? আল্লাহ কসম করেছেন 2টা কারণে। কয় কারণ? আপনারা কি ঘুমায় গেছেন গা? 1 নাম্বার কারণ, যেই জিনিসের উপরে, যেই বস্তুর উপরে, যেই বিষয়ের উপরে আল্লাহ কসম করেছেন, ওই বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, দামি। 2 নাম্বার কারণ, কসমের পরে, শপথের পরে সামনে যে বয়ান আল্লাহ করেছেন, সামনে যে আয়াতের ভিতরে কথা বলেছেন, সেই কথাগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, দামি, এজন্য আল্লাহ কসম করেছেন। বলেন সুবহানাল্লাহ। ভূমিকে আলোচনা বাড়িয়ে না, আমি বয়ানের ভিতরে প্রাসঙ্গিক কথা, ফালতু কথা বলাও পছন্দ করি না, বলার চেষ্টাও করি না। যতটুকুন কথা বলবো একটা বিষয় নিয়ে, চেষ্টা করব সেই বিষয়ের উপরে কথা বলার। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন আমাদের সবাইকে যেন ধৈর্য সহকারে আমলের নিয়াইতে কথাগুলো শ্রবণ করার তৌফিক দান করে, আমিন। সূরার নাম হচ্ছে সূরা 3। কি সূরা? ওয়াত-তিনি সূরা। তেলাওয়াত করেছি 5টি আয়াত। আল্লাহ পাক 4 আয়াতের ভিতরে কসম করেছেন, শপথ করেছেন। শুধু সূরা 3-এর ভিতরে না, আল্লাহ পাক কোরআনের বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন সূরার শুরুতে কসম করেছেন, শপথ করেছেন। আল্লাহ বলেন ওয়াস-সামাই যাতিল বুরুজ ওয়াল ইয়াউমিল মাউউদ ওয়া শাহিদিন ওয়া মাশহুদ ওয়াদ-দুহা ওয়াল-লাইলি ইযা সাজা মা ওয়াদ্দা'আকা রাব্বুকা ওয়া মা ক্বালা
ওয়ালাল আখিরাতু খায়রুল লাকা মিনাল উলা ওয়াল আসর। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন কোরআনে হাকিমের বিভিন্ন সূরার শুরুতে শপথ করেছেন, কসম করেছেন। আল্লাহ বলেন, বুরুজ বিশিষ্ট আসমানের কসম, জমিনের কসম, রাতের কসম, দিনের কসম, জুমার নামাজের শপথ, জুমার নামাজের জুমার দিনের কসম। ওয়াল আসর, আসরের নামাজের শপথ, সময়ের কসম। কোরআনে হাকিমের বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন সূরায়, বিভিন্ন আয়াতের ভিতরে আল্লাহ কসম করেছেন, শপথ করেছেন। যেই সমস্ত বিষয়ের উপরে, যেই সমস্ত বস্তুর উপরে আল্লাহ কসম করেছেন, ওই বিষয়গুলো, বস্তুগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, দামি। তারই ধারাবাহিকতায় আল্লাহ পাক সূরা ৩-এর ভিতরে ৪টা জিনিসের উপরে কসম করেছেন। জোরে বলেন কয়টা? আল্লাহ বলেন ওয়াত্তিন, ৩-এর কসম, ৩ ফলের শপথ। ৩ ফলে মানে মুহাদ্দিসগণ বলেন এটা একটা আঞ্জির ফল, ডুমুর জাতীয় ফল। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ডুমুর ফলের শপথ করেছেন, কসম করেছেন। আল্লাহ বলেন ওয়াত্তিন, ৩ ফলের শপথ, ৩ ফলের কসম। এটা একটা দামি একটা ফলের নাম। পয়গম্বর আদম আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, আম্মা জান হাওয়া আলাইহাস সালাতু ওয়াস সালাম জান্নাতের ভিতরে যাওয়ার পর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ডাক দিয়া বলে, পয়গম্বর আদম, জান্নাতের ভিতরে ডানে যান, বামে যান, সামনে যান, হাজার হাজার নিয়ামত আমি আল্লাহ দিলাম, যত খুশি মন চায় নিয়ামত সেবন করেন, ভক্ষণ করেন, কিন্তু সাবধান, লা তাকরাবা হাদিহিস শাজারাতা ফাতাকুনা মিনাজ জালিমিন। আল্লাহ আল্লাহ, क्या मुबारक नाम है, अल्लाह अल्लाह आशिकों का काम है, या इलाही तू मेरा माबूद है, या इलाही तू मेरा माशूक है, या इलाही बीकुनत शम्सुल कमाल, या इलाही तू मेरा रहमान है, या इलाही तू मेरा रहीम है। হাজার হাজার নিয়ামত দিলাম। আল্লাহ পাক বলেন সাবধান, নিষিদ্ধ গাছের কিনারায় যাবেন না। যদি নিষিদ্ধ গাছের কিনারায় যান, ওই গন্ধব গাছের ফল খান তো জালেম হয়ে যাবেন। ঘটনা আপনারা জানেন, পয়গম্বর আদম আলাইহিস সালাম শয়তানের কুমন্ত্রণায় পড়ার পর ওই নিষিদ্ধ গাছের কিনারায় যাইয়া নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার পর আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন দুইজনকে জান্নাত থেকে বের করে দুনিয়ার বিশাল বড় 2 পাহাড়ের পাদদেশে পাঠিয়ে দিলেন। পয়গম্বর আদম হাওয়া আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম শরীরের ভিতরে জান্নাতি পোশাক নাই, নিজেদের লজ্জাস্থানকে হেফাজতের জন্য ডুমুর ফল, ডুমুর গাছ থেকে কিছু পাতা ছিঁড়ে নিজেদের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করেছেন। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিনের বানানো জঙ্গলার হরিণীর দল বরকত নেয়ার জন্য নিয়ামত স্বরূপ তাদের পরনকিত ডুমুর পাতা থেকে কিছু পাতা চিবায়া খেয়েছে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন এই পাতার বরকতে হরিণীর ভিতরে 2টা নিয়ামত দিয়েছেন। 1 নাম্বার নিয়ামত, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন হরিণীর চেহারা সুন্দর করেছেন, গোশতের ভিতরে স্বাদ দিয়েছেন। 2 নাম্বার নিয়ামত, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন হরিণীর নাভির ভিতরে কস্তুরীর ব্যবস্থা করে দিয়েছে। জোরে বল সুবহানাল্লাহ। ইয়া ইলাহি তু মেরা মাবুদ হ্যায়, या इलाही तू मेरा माशूक है। वत्तीन,
তিন ফলের শপথ, তিন ফলের কসম। তামাম পৃথিবীতে এক মরণবেদী রোগের নাম হচ্ছে ক্যান্সার। 128টার উপরে দেশ আছে, রাষ্ট্র আছে। এই সমস্ত মানুষ দেশের ভিতরে যারা বসবাস করে, জুয়ান নাই, বুড়া নাই, একটা মরণবেদী রোগের নাম হচ্ছে ক্যান্সার। 20 বছরের যুবকের ক্যান্সার, 30 বছরের যুবকের ক্যান্সার, 50 বছরের বৃদ্ধর ক্যান্সার। তামাম পৃথিবীর বর্তমান চিকিৎসা বিজ্ঞান, তামাম পৃথিবীর দার্শনিক, তামাম পৃথিবীর বিজ্ঞানী, তামাম পৃথিবীর সায়েন্টিস্ট, তামাম পৃথিবীর মনীষী, তামাম পৃথিবীর চিকিৎসা বিজ্ঞান বলেন, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান বলেন, আজ পর্যন্তই ক্যান্সারের প্রতিষেধক, রোগ নির্মূল করার ঔষধ আবিষ্কার করতে পারে নাই। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলেন, কোন মানুষ যদি এই মরণবেদী ক্যান্সারের রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর এই ফলটা প্রতিনিয়ত সেবন করতে পারে, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ক্যান্সারের মতো মহারোগ থেকে এই ফলের বরকতে তারে বাঁচায়া দিবে। ওয়া নুনাজ্জিলু মিনাল কুরআন ওয়া নুনাজ্জিলু মিনাল কুরআনি মা হুয়া শিফাআ ওয়া রাহমাতুল লিল মুমিনিন। এই কালামে জিন্দা কুরআনে হাকিম, হিকমতে উ লা ইয়াজালাস্তু কদিম, জামিউল ইলমি ফিল কুরআনে হাকিম, আনহু আফহামুর রিজালি বখা কুরআন কালামুল্লাহ বসন কদিমাস্তি কদিমাস্তি মুঈনা। দুনিয়ার মানুষ রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর আগে ডাক্তারের কাছে যায়, এমবিবিএস ডাক্তার, কবিরাজ, ক্যানভাসার, হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার, বড় বড় ডাক্তারের কাছে দৌড়ায়। আল্লাহ বলেন, বান্দা রোগে আক্রান্ত হওয়ার পরে আগে ডাক্তারের কাছে দৌড়াইও না। আগেরকার জমানার পয়গম্বর, আগেরকার জামানার সাহাবায়ে কেরাম মুসিবতের সম্মুখীন হওয়ার পর আগে নামাজের কাতারে দাঁড়া যাইতো, কোরআন থেকে প্রেসক্রিপশন গ্রহণ করত। আল্লাহ বলেন, এই কোরআন আমি আল্লাহ শুধুমাত্র ঘরে টানায় রাখার জন্য পাঠাই নাই, নামাজের ভিতরেই তেলাওয়াত করার জন্যই পাঠাই নাই। এই কোরআন শুধু মসজিদে টটকায় রাখার জন্য শুধুই পাঠাই নাই। ওয়া নুনাজ্জিলু মিনাল কুরআন, আল্লাহ বলেন কোরআন নাজিল করলাম মা হুয়া শিফাআ, তামাম পৃথিবীর মানুষের সমস্ত রোগের ঔষধ। বান্দা রোগে আক্রান্ত হওয়ার পর আগে ডাক্তারের কাছে না দৌড়াইয়া কোরআন থেকে প্রেসক্রিপশন গ্রহণ করো। বহু ঘটনা তামাম পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে, বাংলার জমিনেও আছে, আমরা নিজের চোখেও দেখেছি। বলে, হুজুর বাবারে এত ডাক্তার দেখাইলাম, এত কবিরাজ দেখাইলাম, এমবিবিএস ডাক্তার, এলোপ্যাথিক ডাক্তার, তামাম বাংলার জমিনের সমস্ত ডাক্তার দেখানোর পর বাবার ইন্ডিয়া নিয়ে গেলাম, ভারত মাদ্রাস নিয়ে যাওয়ার পর বড় বড় জাপান, ইন্ডিয়া, আমেরিকার হসপিটালে দেখানোর পর বাবার রোগ ভালো হয় না, মায়ের রোগ ভালো হয় না, সন্তানের রোগ ভালো হয় না। শেষ সময় মসজিদের বারিন্দায় হাজির, ইমাম সাহেব একটু পানি পড়া দেন, একটু তেল পড়া দেন। আল্লাহর গোলাম মসজিদের ইমাম এক গ্লাস পানি হাতের ভিতরে নিয়ে সূরা ফাতিহা পাঠ করে পানির ভিতরে দম করে বলে, আপনার বাবারে খাওয়ায়া দেন। আল্লাহর কসম করে বলি, বহু ঘটনা আছে, হাজারো টাকা খরচ করার পর যেই রোগ বাবার ভালো হয় নাই, মায়ের ভালো হয় নাই, ইমাম সাহেবের সূরা ফাতিহা পড়া, পানি পড়া পান করার পরে একদিন, 2 দিন, 3 দিন, 5 দিন, 1 মাস পরে বাবার রোগ, মায়ের রোগ আল্লাহ কোরআনের বরকতে শেফা দিছে। এরকম ঘটনা সমাজের ভিতরে আছে না না? এই কালামে জিন্দা কুরআনে হাকিম, হিকমতে উ লা ইয়াজালাস্তু কদিম, জামিউল ইলমি ফিল কুরআনে হাকিম,
তাকাসুরাত আনহু আফহামুর রিজালি ওয়া খাকুরা কাল্লামুল্লাহ বশর কদিমাস্তি কদিমাস্তি মুঈনা। কষ্ট হচ্ছে ভাই। ওয়াত্তিন, আল্লাহ বলেন তিন ফলের কসম, তিনের শপথ। এই তিন ফলটা অত্যন্ত দামি ফল। পর্দার অন্তরালার মা বোনেরা, এ মা এ বোনেরা দিলের কান লাগা শোনে। অনেক সময় সন্তান গর্ভে আসার পর মা বোনেরা দেখা যায় রক্ত শূন্যতার অভাব দেখা যায়। যদি কোনো মা বোনেরা সন্তান গর্ভে আসার পর এই ফলটা প্রতিনিয়ত অথবা মাঝে মাঝে সেবন করতে পারে, এই ফলটা এমন গুরুত্বপূর্ণ একটা ফলের নাম, রক্ত শূন্যতার মতো রোগ আল্লাহ দুনিয়ার জমিনে মায়ের পেটের ভিতরে দূরীভূত করে দিবে। ওই পেটের ভিতরে বাচ্চাও সুস্থ থাকবে, সন্তানও সুস্থ থাকবে, মাও সুস্থ থাকবে। আল্লাহ পাক সুস্থতার সাথেই সন্তানকে দুনিয়ার জমিনে ভূমিষ্ঠ করে দিবে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। যদি সম্ভব হয় এখন বাংলার জমিনে এটা অনলাইনে অর্ডার করা যায়। এই ফলটা নিজে খাবেন, সন্তানকে খাওয়াবেন, ভাইকে খাওয়াবেন, মাকে খাওয়াবেন। এই ফলটা অনেক দামি ফল, এজন্য আল্লাহ কসম করেছেন ওয়াত্তিন, তিন ফলের শপথ। সময় খুবই স্বল্প, আমি সংক্ষেপে বলছি। আল্লাহ পাক দুই নাম্বার কসম করে ওয়াজাইতুন, জাইতুনের কসম, জাইতুনের শপথ। এই জাইতুন বড় একটা দামি একটা গাছ। দুনিয়ার জমিনে মানুষ নিজের দাঁতকে ঝকঝকা চকচকা সতেজ রাখার জন্য মানুষের তৈরি করা পেপসুলেন ব্যবহার করে, পেস্ট ব্যবহার করে, ব্রাশ ব্যবহার করে। কোনো পেস্ট লাগবে না, টুথপেস্ট লাগবে না, মানুষের তৈরি করা ফর্মুলা লাগবে না। এই জাইতুনের ডানার দ্বারা যদি কেউ ব্রাশ করতে পারে কমপক্ষে দুইটা উপকার হবে। এক নাম্বার উপকার মেসোহাত করা পয়গম্বরের সুন্নাত। দুই নাম্বার উপকার জাইতুনের ডালাটা এমন একটা দামি ডালা, এই জাইতুনের ডালার দ্বারা যদি কেউ মেসোয়াক করতে পারে দাঁত ঝকঝকা থাকবে, চকচকা থাকবে। দাঁতকে আল্লাহ শত প্রকার রোগ থেকে মুক্ত দিয়ে সুস্থ রাখবে, সবল রাখবে, মজবুত রাখবে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। ওয়াজাইতুন, জাইতুনের শপথ। অলিভ অয়েলের তেল পাওয়া যায়, এই তেলটা নিজে সংগ্রহ করে নিজে খাবেন, সন্তানকে খাওয়াবেন। এটা খাওয়াও যায়, মাথায় দিবেন, শরীরে মেসেজ করবেন। পর্দার অন্তরালার মা নিজের এই চামড়াকে, ত্বককে সতেজ রাখার জন্য মানুষের তৈরি করা ক্রিম ব্যবহার করে, মানুষের তৈরি করা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া যুক্ত বহু ফর্মুলা ব্যবহার করে। মানুষের তৈরি করা ক্রিম বলেন, পাউডার বলেন, পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে। এটার দ্বারা ত্বক নষ্ট হয়ে যেতে পারে, পচে যেতে পারে, গলে যেতে পারে। কিন্তু এই তেলটা, জলপাইয়ের তেলটা যদি কেউ ব্যবহার করে, স্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে, নিজে খাবেন, মাথায় দিবেন, শরীরে মেসেজ করবেন। চামড়া পচে যাবে না, গলে যাবে না, নষ্ট হয়ে যাবে না, মরিচা ধরবে না। এই তেলটা এমন ফজিলত গুরুত্বপূর্ণ তেল। এই তেলটা শরীরে মেসেজ করলে চামড়াটা সতেজ থাকবে, নরম থাকবে, সফট থাকবে, রোগ থেকে আল্লাহ মুক্তি দিবে। জোরে বলেন সুবহানাল্লাহ। ওয়াজাইতুন, আল্লাহ পাক দুই নাম্বার কসম করে বলেন জাইতুনের কসম, জাইতুনের শপথ। আল্লাহ তিন নাম্বার কসম করে বলেন ওয়াতুরি সিনিন, সিনাই পর্বতের কসম, সিনাই পাহাড়ের শপথ। অনেকে আমরা বলি তুর পাহাড়, আসলে এটা মূলত নাম হচ্ছে সিনাই পাহাড়। এই সিনাই পাহাড়টা বড় একটা দামি পাহাড়। পয়গম্বর মুসা আলা নবিয়িনা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম, প্রত্যেক দিন মুসা পয়গম্বরের সাথে আল্লাহর সঙ্গে কথা হয়। বড় রাগী পয়গম্বর আল্লাহকে ডাক দিয়া বলে, আল্লাহ, তামাম পৃথিবী পরিচালনার ক্ষেত্রে তোমার কি ঘুমানি হয় না, তন্দাও হয় না কি? তোমার কি ঘুম আসে না? আল্লাহ পাক ডাক দিয়া বলে, মুসা, আমি আল্লাহ যদি একটা সেকেন্ডের জন্য ঘুমাইয়া যাই তাহলে অবস্থাটা কি হবে দেখো। এক গ্লাস পানি হাতের ভিতরে নাও, সিনাই পাহাড়ে দাঁড়াও। পয়গম্বর মুসা আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম
পানির গ্লাস হাতে নেওয়ার পর সিনাই পাহাড়ে যখন পা রাখতে চায়, আল্লাহ পাক ডাক দিয়া বলে, মুসা আপনি সিনাই পাহাড়ে দাঁড়াতে চান, এই পাহাড়টা সাধারণ কোনো পাহাড় না, অত্যন্ত দামি পাহাড়, গুরুত্বপূর্ণ একটি পাহাড়। সিনাই পাহাড়ে যদি দাঁড়াতে চান, নিচের পায়ের দিকে তাকায় দেখেন, আপনার পায়ের ভিতরে জুতা পরিধান করা, আগে জুতা খোলেন, তারপরে সিনাই পাহাড়ে দাঁড়ান। আল্লাহর পয়গম্বর মুসা পায়ের জুতা খোলার পর সিনাই পাহাড়ে দাঁড়ায়। সিনাই পর্বতে দাঁড়ানোর পর লম্বা সময় পানির গ্লাস হাতে নিয়ে হঠাৎ করে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় হাত থেকে গ্লাস ছিটকে পড়ে যায়, ঘুম চলে আসে, পানিগুলো নষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ পাক ডাক দিয়া বলে, মুসা সামান্য কিছু সময় পানির গ্লাস হাতে নেওয়ার পর আপনার তন্দ্রা চলে আসলো, দাঁড়া থাকতে পারলেন না, আর আমি আসমানের মালিক, জমিনের মালিক, তামাম পৃথিবীর রব, আমি আল্লাহ যদি একটা সেকেন্ডের জন্য ঘুমায়া যাই, ওই আটলান্টিক মহাসাগর, প্রশান্ত মহাসাগর, পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ওই নদীর ভিতরে হাজারো যাত্রীবাহী লঞ্চ নিয়ে মানুষগুলো দৌড়ায়, উতাল পাতাল ঢেউয়ের ভিতরে সিডর শুরু হয়ে গেছে, ঝড় শুরু হয়ে গেছে, পানির গহীন তলদেশে সিডরের ভিতরে মানুষগুলো তলায়া যায়, ওই সিডরের পবনে বৈশা পানির ভিতরে ডুবে আর আল্লাহরে ডাকে মালিক। ডানে পানি, বামে পানি, সামনে পানি, মা নাই, বাবা নাই, সন্তান নাই, ভাই নাই, নেতা নাই, নেত্রী নাই, চেয়ারম্যান নাই, বিবিও নাই, সন্তানও নাই। এই মধ্যে সেই পানির ভিতরে একমাত্র বাঁচানোর ক্ষমতা তুমি আল্লাহ। আয় আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে বাঁচাও, তুমি আমাদেরকে হেফাজত করো। আল্লাহ বলে, মুসা আমি আল্লাহ যদি ঘুমাইয়া যাই, তামাম পানির গহীন তলদেশে মানুষগুলো তলিয়ে যাবে, মানুষগুলো ডুবে যাবে, ধ্বংস হয়ে যাবে, পৃথিবীতে প্লাবন শুরু হয়ে যাবে, পৃথিবীতে ঝড় শুরু হয়ে যাবে, তামাম পৃথিবীর অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। আল্লাহু লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়ুল কাইয়্যুম লা তাখুযুহু সিনাতুন ওয়ালা নাওম। अल्लाह अल्लाह तू मेरा रहमान है, अल्लाह अल्लाह तू मेरा रहीम है, कादर कुदरत तू दारी बरु कमाल, अंता रब्बी अंता हस्बी जुल जलाल, तू ही कादिर जलीलुल्लाह जहादार, वो हर हाले तू ही मेरा निगाहदार। আল্লাহ ঘুমায় না, খায় না, এজন্য আল্লাহ বলেন ওয়া তুরি সিনিন, সিনাই পাহাড়ের কসম, 4 নাম্বার শপথ কসম আল্লাহ করেছেন, ওয়া হাদাল বালাদিল আমিন, নিরাপদ নগরের কসম। কষ্ট হচ্ছে আপনাদের? নিরাপদ নগরের কসম মানে হচ্ছে, মুহাদ্দিসগণ বলেন, উলামায়ে কেরাম এখানে আছে, নিরাপদ নগরের কসম মানে হচ্ছে মক্কা নগরের শপথ। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন নিরাপদ নগর দ্বারা বুঝায়, নিরাপদ নগরের কসম মানে মক্কা শহরের শপথ। আল্লাহ বলেন ওয়াহাদাল বালাদিল আমিন, মক্কা নগরের শপথ, মক্কা শহরের কসম। মক্কা শহরটা বড় দামি একটা শহরের নাম, মক্কা শহর দামি, এজন্য আল্লাহ মক্কার কসম করেছেন। এই মক্কার জমিনেই পয়গম্বরের আবির্ভাব হয়, মক্কার জমিনেই দাঁড়িয়ে আছে বাইতুল্লাহ, আল্লাহর ঘর, কাবা। হাজারো হাজারো লাখো মুসলমান প্রতি বছর লাখো টাকা খরচ করে বাইতুল্লাহে দৌড়ায়, মক্কা শহরে দৌড়ায় আল্লাহর ঘরকে সামনে থেকে দেখার জন্য, কাবা ঘরকে চুম্মা দেওয়ার জন্য। এজন্য মক্কায় দাঁড়িয়ে আছে কাবা, আল্লাহর ঘর। এজন্য আল্লাহ কসম করেছেন ওয়াহাদাল বালাদিল আমিন, নিরাপদ নগরের কসম, মক্কা শহরের শপথ। মক্কা শহরে দাঁড়িয়ে আছে আল্লাহর ঘর, কাবা ঘর, বাইতুল্লাহ। আজও ফিলিস্তিনে দাঁড়িয়ে আছে মুসলমানদের কিবলা বাইতুল আকসা। তদানীন্তন সময় কাফের মুশরিক বেঈমানের দলেরা
তামাম পৃথিবীর জমিন থেকে, গোটা বিশ্বের জমিন থেকে, গোটা পৃথিবীর মানচিত্রের জমিন থেকে, মক্কা শহরের জমিন থেকে আল্লাহর ঘর এই বাইতুল্লাহ কাবা ঘরকে নিষ্পেষিত করে দেওয়ার জন্য, বিদায় করে দেওয়ার জন্য, কলুষিত করে দেওয়ার জন্য, কাবা ঘরের নাম নিশানা মুছে দেওয়ার জন্য কাফের মুশরিকেরা হাজারো চক্রান্ত করেছে, ষড়যন্ত্র করেছে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন তৈরন আবাবিল, ছোট চড়ুই পাখির মতো পাখি পাঠাইয়া পাখির পায়ের ভিতরে বালু কণার মতো পাথর লাগাইয়া কাফের মুশরিকদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। আল্লাহর ঘর কাবা ঘরকে আল্লাহ হেফাজত করেছেন। মুসলমান ইমানের আওয়াজ দিয়া বলেন, এ পয়সারাটের মুসলমান, জয়রামপট্টির মুসলমানেরা, যেই আল্লাহ কাবা ঘরকে হেফাজত করেছে, বাইতুল্লাহকে হেফাজত করেছেন, সে আল্লাহ আছে না নাই? আল্লাহর ক্ষমতা আছে না নাই? গোটা পৃথিবীর মানচিত্রে মুসলমানদেরকে বিদায় করে দেওয়ার জন্য ফিলিস্তিনের জমিন থেকে ইসরায়েলি হানাদার বাহিনীরা, ওই ইহুদির লাল কুর্তার চামড়ার দলেরা মুসলমানদের প্রথম কেবলা বাইতুল আকসাকে বিদায় করে দেওয়ার জন্য, বাইতুল আকসাকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য হাজারো চক্রান্ত করেছে, হাজারো ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে গিয়েছে। 8 মাসের সন্তান, 5 মাসের সন্তান, 1 বছরের সন্তান, অ্যাটম বোমের মতো টনকে টন ওজনের বোমা ফালাইয়া পৃথিবীর জমিন থেকে তারা সন্তানদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে। মুসলমানের চিন্তা নাই, টেনশন নাই। এই জমিনের ভিতরে ইসলামের উপরে, দ্বীনের উপরে, আল্লাহর কোরআনের উপরে হাক্কানি উলামায়ে কেরাম, পীর মাশায়েখ, টুপিওয়ালা, দাড়িওয়ালা, জুব্বাওয়ালা মুসলমানদেরকে, কালেমা পড়া মুসলমানদেরকে এই জমিন থেকে ইসলামওয়ালাদেরকে বিদায় করে দেওয়ার জন্য, এই জমিন থেকে মুসলমানদের অস্তিত্ব বিলীন করে দেওয়ার জন্য ইহুদির দলেরা, কাফের মুশরিকের দলেরা, নাস্তিকবাদীরা হাজারো চক্রান্ত ষড়যন্ত্র করেছে, ষড়যন্ত্র করতেছে। মুসলমানের চিন্তা নাই, টেনশন নাই। রাত্র অন্ধকার যত বেশি হয়, বুঝতে হবে সকালের সূর্য উদয় তত সুন্দর হয়। মায়ের পেটের ভিতরে সন্তান প্রসব বেদনা যত বেশি হয়, বুঝতে হবে সন্তান ভূমিষ্ঠ তত সুন্দর হয়। জোরে বলেন ঠিক কিনা? ইসলামের উপরে, দ্বীনের উপরে, মুসলমানদের উপরে, কোরআনের উপরে, আলেমদের উপরে জুলুম, নির্যাতন, মারামারি, কাটাকাটি এই জমিন থেকে মুসলমানদেরকে প্লাকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার ব্যর্থ চক্রান্ত চলতেছে। মুসলমানদের ভয় নাই, চিন্তা নাই, টেনশন নাই। ইসরায়েলি হানাদার বাহিনীরা ধ্বংস হয়ে যাবে, আরাকানের মুসলমানকে আল্লাহ হেফাজত করবে। আফগানিস্তান, তাজিকিস্তান, কাশ্মীরি, মায়ানমার সহ ফিলিস্তিনি মুসলমানদেরকে আল্লাহ হেফাজত করবে। ইহুদির দলেরা ধ্বংস হয়ে যাবে, কাফের মুশরিক এই জমিন থেকে নির্বৃত্ত হয়ে যাবে। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যদি চায় অচিরেই অতি দ্রুত গোটা বিশ্বের সব নাস্তিকবাদী কাফের মুশরিকদেরকে ধ্বংস করে মুসলমানদের গলায় বিজয়ের মালা গলায় পরিয়ে দেবে। বলে বলেন ঠিক কিনা?